لندن میں جمائما کی رہائش گاہ کے باہر لیگی کارکنوں کا احتجاج، عمران خان کی گاڑی دیکھ کر گو گو کے نعرے۔ مظاہرہ پاناما لیگ سے توجہ ہٹانے کا ہتھ کنڈا ہے، کپتان کا رد عمل۔ برمنگھم میں تحریک انصاف کا جلسہ، کارکنوں کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، عمران خان خطاب کے لیے پہنچ گئے۔ پاناما لیکس کی تحقیقات، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اب تک طے نہ ہو سکا۔ رضا ربانی کی مجوزہ پارلیمانی کمیٹی کی سربراہی سے معذرت، حکومت خوش ہو گئی۔ رائیونڈ میں دھرنے کا پلان، تحریک انصاف تنہا ہونے لگی۔ پیپلز پارٹی کے بعد قاف لیگ اور عوامی تحریک کی بھی مخالفت، مال روڈ پر احتجاج کی تجویز۔ ان غداروں میں نمبر ایک غدار مصطفیٰ کمال، جسے اس کا پڑوسی بھی ووٹ نہیں دیتا، انہی شہیدوں کی قربانیوں کے عوض وہ ایم پی اے بنا۔ متحدہ اور پاک سرزمین پارٹی میں الزامات کی جنگ، مصطفیٰ کمال ضمیر فروش قرار، ایم کیو ایم نے الیکشن لڑنے کا چیلنج دے دیا، ضمانتیں ضبط کرنے کا دعویٰ۔ کسی دنیاوی فرعون سے عزت، زندگی، موت کیوں مانگوں، رزق کیوں مانگوں؟ میں پھر اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ گولی کا خوف نہیں، موت تو ڈینگی مچھر کے کاٹنے سے بھی آ جاتی ہے۔ مصطفیٰ کمال کا لیاری میں خطاب، کراچی میں جلسے کے لیے عوامی رابطہ مہم۔ پاکستان کے ووٹ آزاد کشمیر میں رجسٹر کرنے کا الزام، نواز لیگ نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا، بلاول کی تنقید۔ پیپلز پارٹی انتخابی شکست دیکھ کر بوکھلا گئی، طلال چودھری کا جواب۔ ہتھیار ڈال کر مغوی رہا کرو ورنہ تیار ہو جاؤ، کچا جمال میں چھوٹو گینگ کے پاس وقت کم رہ گیا۔ آئی جی پنجاب کہتے ہیں 100 سے زائد سہولت کار گرفتار کر لیے۔ شہباز شریف صاحب خود اور ان کا ایک نالائق وزیر، یہ سب ان کا قصور ہے، جو کہتے تھے کہ جی نو گو ایریا نہیں ہے۔ چھوٹو نے گڈ گورننس کا پول کھول دیا، پرویز الہی کی تنقید، گینگ چھوٹے چودھری کے دور میں پروان چڑھا، رانا ثنا کا جواب۔ صوبائی پارلیمانی سیکرٹری سردار عاطف خان مزاری بھی میدان میں آ گئے۔ اس وقت غائب چیف سردار نصر اللہ خان درشک صاحب، ان کے وجہ سے یہ کام ہوتا رہا۔ یہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان بدماشوں سے اس مزاری خاندان کو نقصان کیا جائے۔ سانحہ گلشن اقبال پارک، دہشت گردوں کے 2 سہولت کار بھوانہ سے گرفتار، ظفر اقبال اور ناصر پر خودکش بمبار کا شناختی کارڈ بنوانے کا الزام۔ تفتیشی رپورٹ سیاسی جماعت کو فراہم کرنے کا الزام، کراچی میں سی ٹی ڈی انچارج علی رضا کے خلاف انکوائری شروع، کل طلبی۔ نکاح کے بعد رشتہ داروں کی لڑائی، فیصل آباد کے علاقے چمنزار میں شادی کا گھر میدان جنگ بن گیا، دلہن کا دلہا کے ساتھ جانے سے انکار۔ ایکواڈور میں 7.8 شدت کا زلزلہ، 233 افراد کی جان لے گیا۔ جاپان میں شدید زلزلے سے ہلاک افراد کی تعداد 41 ہو گئی۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لندن کے چرچل ہوٹل میں پاکستانی سیاست کا چرچا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف پہلے سے لندن میں موجود ہیں، جبکہ وزیر داخلہ چودھری نثار جرمنی سے پہنچے ہیں لندن، اور اب وزیر اعظم نواز شریف سے وزیر داخلہ چودھری نثار کی ملاقات ہوئی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وزیر اعظم کے صاحبزادے حسین نواز بھی چرچل ہوٹل پہنچ گئے ہیں، اور یہاں پر گفت و شنید ہو رہی ہے، اہم سیاسی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت پاکستانی سیاست کا مرکز بن چکا ہے لندن، اور لندن کا چرچل ہوٹل، جہاں پر موجود ہیں وزیر اعظم نواز شریف، وزیر داخلہ چودھری نثار، اور اس کے ساتھ ساتھ حسین نواز بھی، جو کہ کافی الزامات کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ برمنگھم میں تحریک انصاف کا جلسہ ہو رہا ہے، اور جلسے سے خطاب کے لیے عمران خان یہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ کپتان کی آمد پر کارکنوں کی جانب سے عمران خان کے حق میں نعرے بھی لگائے گئے ہیں۔ برمنگھم کا یہ بنگلے ہال ہے جہاں پر جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اور پاکستانی نژاد برطانوی شہری یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں، خواتین بھی یہاں پر ہیں اور بچے بھی یہاں پر ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کو سننے کے لیے، انہیں دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں برطانیہ کے شہری یہاں پر موجود ہیں۔
جی ہاں، نہ صرف لیگی قیادت بلکہ پی ٹی آئی کی قیادت بھی اس وقت موجود ہے برمنگھم میں، اور کپتان کی آمد پر کارکنوں نے عمران خان کے حق میں نعرے لگائے ہیں۔ تو بیرون ملک اس وقت دیسی سیاست چل رہی ہے۔ برمنگھم میں تحریک انصاف نے ایک جلسے کا اہتمام کیا ہے جس سے خطاب کرنے کے لیے عمران خان پہنچ چکے ہیں۔ یوں لندن میں پاکستانی سیاسی کارکن دے دھنا دھن کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف اور نون لیگ میں سیاسی گرما گرمی عروج پر پہنچے گی، اور لندن میں احتجاج کا جواب نون لیگ نے کچھ یوں دیا کہ جمائمہ کے گھر کے باہر مظاہرہ کیا۔ جیسے ہی عمران خان کی گاڑی دیکھی، کارکنوں نے گو گو کے نعرے بھی لگائے۔ مظاہرہ پاناما لیگ سے توجہ ہٹانے کا ہتھ کنڈا ہے۔ کپتان نے یہ جواب دیا اور چل دیے۔ میاں دے نعرے وجن گے۔ تحریک انصاف اور نون لیگ میں سیاسی گرما گرمی عروج پر پہنچ گئی۔ کھلاڑیوں کے جواب میں لیگی کارکنوں نے مغربی لندن کے علاقے رچمنڈ میں جمائمہ کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کیا۔ مسلم لیگ برطانیہ کے صدر زبیر گل کی قیادت میں احتجاج کرنے والوں نے عمران خان کی گاڑی دیکھ کر گو عمران گو کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ احتجاج کے دوران پولیس موجود رہی، جبکہ گولڈ سمتھ فیملی نے پرائیویٹ سیکیورٹی بھی طلب کر لی۔ لیگی رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ پاناما لیگز پر رائیونڈ کے گھیراؤ کی دھمکی دینے والے عمران خان شوکت خانم اسپتال کے فنڈز کا حساب دیں۔ پاناما لیگ کے چکر میں عمران خان ادھر آ کے سب سے پہلے یہ بات ہم بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو، ادھر آ کے وہ اپنا ان کا جو برادر ان لا ہے سالہ اس کی ایک کمپین کے لیے آئی ہیں۔ دوسرا، آف شور کمپنیاں عمران خان سے پوچھو انہوں نے کتنی بنائی، اور اگر پاکستانی اپنے بزنس سے کوئی آف شور کمپنی بناتا ہے تو وہ کام کرتا ہے۔ یہ لوگوں کو، غریب عوام کا پیسہ جو وہ شوکت خانم میں دیتے ہیں، وہ پیسہ یہ لوٹاتے ہیں۔ $30 ملین آلریڈی عمران خان نے پاکستانی عوام کا آف شور کمپنی میں ضائع کیا، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ دوسری طرف عمران خان نے ٹویٹ کیا کہ نون لیگ نے پاناما لیگ سے توجہ ہٹانے کے لیے احتجاج کیا، اور یہ مظاہرہ غیر قانونی دولت سے توجہ ہٹانے کا ہتھ کنڈا تھا۔ پاناما لیگز کا معاملہ ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا طے نہ ہو سکا۔ ایسے میں رضا ربانی نے مجوزہ پارلیمانی کمیٹی کی سربراہی سے بھی معذرت کر لی ہے۔ کہتے ہیں کہ سینٹ کا کسٹوڈین ہوں، کمیٹی کی سربراہی مناسب نہیں ہے۔ ایسے میں حکومت خوش ہو گئی ہے کیونکہ اسحاق ڈار کی طرف سے فیصلے کی حمایت مل گئی۔ پاناما لیگز تحقیقات، اونٹ کسی کروٹ بیٹھنے کو نہیں تیار۔ ججوں کے بعد چیئرمین سینٹ رضا ربانی کا بھی مجوزہ پارلیمانی کمیٹی کا سربراہ بننے سے انکار۔ چیئرمین سینٹ نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کو جواب میں کہا ہے کہ وہ سینٹ کے کسٹوڈین ہیں، کمیٹی کی سربراہی ان کے لیے مناسب نہیں، تحقیقات کے لیے درکار، وائٹ کالر کرائم میں مہارت بھی ان کے پاس نہیں۔ ادھر وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے رضا ربانی کے انکار کو درست قرار دیتے ہوئے کہا ہے صدر کی غیر موجودگی میں قائم کام صدر کے فرائض انجام دیتے ہیں، ان کے لیے پاناما لیگز کی انکوائری کرنا مناسب نہیں۔ راجہ عثمان طاہر، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ اور اسی سارے ہنگامے کے دوران آزاد کشمیر کے انتخابات بھی قریب پہنچ گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آزاد کشمیر میں وفاقی حکومت کی مداخلت کو قبل از انتخابات دھاندلی قرار دے دیا۔ بلاول بھٹو کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ نون لیگ کے امیدواروں کو ترقیاتی فنڈز دینا بدترین قبل از انتخابات دھاندلی ہے۔ ترقیاتی اسکیموں کا اعلان ووٹ خریدنے کے مترادف ہے۔ وفاقی اداروں کی ملی بھگت سے پاکستانیوں کے بھی ووٹ آزاد کشمیر میں رجسٹر کیے جا رہے ہیں۔ کراچی کی اگر بات کریں تو وہاں بھی الزامات کی جنگ جاری ہے۔ پاک سرزمین پارٹی اور متحدہ آمنے سامنے آ گئے۔ متحدہ نے مصطفیٰ کمال کو الیکشن لڑنے کا چیلنج بھی کر دیا اور غدار بھی قرار دیتے ہوئے ان پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی، اور اس پریس کانفرنس میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ پابندی کا مطالبہ کرنے والوں کا ایجنڈا سامنے آ گیا ہے۔ دوسری جانب مصطفیٰ کمال نے بھی کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، لیاری بھی گئے، اور خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی سے زندگی کیوں مانگے۔ پارٹیز کو بین ہونا چاہیے۔ کراچی کا وہ شخص ناظم بنا جسے اس کا پڑوسی بھی نہیں جانتا تھا۔ معصوم لوگوں کو را کا ایجنٹ بنانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ مصطفیٰ کمال، تمہیں تمہاری اوقات یاد ہونی چاہیے۔ پہلے ایک تھے، پھر دو ہوئے،
रास्ते जुदा तो मंजिल भी अलग। पाक सरजमीन पार्टी ने मुसलसल इल्जाम लगाए तो एमक्यूएम वाले भी जवाब देने आ गए। जिन लोगों को एमक्यूएम की सफों से निकाला गया था, आज वो गद्दार अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर एमक्यूएम के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एमक्यूएम रहनुमा मोहम्मद हुसैन ने मुखालिफिन के इल्जामात को गुमराहकुन करार दिया। मुस्तफा कमाल को किसी भी हलके से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज भी दे दिया। इन तमाम के तमाम गद्दारों को हम चैलेंज करते हैं, वो कोई भी हलका मुंतखब करें, इन्हें अंदाजा हो जाएगा कि अवाम में इनकी कितनी पजीराई है। इस मौके पर ख्वाजा इजहारुल हसन बोले, बार बार हुब्बुल वतनी का इम्तिहान देते थक चुके, इल्जामात का सिलसिला बंद किया जाए। बार बार हुब्बुल वतनी का टेस्ट और बार बार हुब्बुल वतनी का इम्तिहान हम पास कर करके थक गए। खुदारा इस किस्म की इल्जाम तराशियों और इस फैशन को बंद करें। एमक्यूएम के रहनुमाओं का कहना था कि उनकी जमात का रॉस से कोई ताल्लुक था ना है, गुमराहकुन प्रोपेगेंडा नाकाम बना देंगे। जबकि पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं ओहदों को लात मारकर नफरतें खत्म करने आए हैं। एमएनए एमपीए नहीं बनना चाहते, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, किसी से जिंदगी क्यों मांगे। कराची के दौरे के दौरान लियारी में खिताब करते हुए मुस्तफा कमाल ने नफरतों के खात्मे का अज़्म दोहराया। कहते हैं ओहदे छोड़कर खुद को आग में डाला। एमएनए या एमपीएज नहीं बनना चाहते, अवामी मसाइल की बात करेंगे। खुद को इस आग में डाला है हमने। क्या हम कोई एमएनए एमपीए मिनिस्टर बनना चाहते हैं? नहीं भाई, ये तो थे यार हम पहले, ये तो छोड़ कर गए हम। लात मारी, क्यों लात मारी है? इसलिए कि ये वजारतें, ये सेनेटरशिप, ये एमक्यूएम की राब्ताशिप, ये इस शहर में गिरने वाली जानों को नहीं बचा पा रही थी। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा का कहना था कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, किसी से क्यों मांगे। जिंदगी देने वाला वो, मौत देने वाला वो, इज्जत देने वाला वो, जिल्लत देने वाला वो, रिस्क देने वाला वो, तो मैं किसी दुनियावी फिरौन से इज्जत, जिंदगी, मौत क्यों मांगू। मुस्तफा कमाल ने कहा 24 अप्रैल को पूरे पाकिस्तान को पैगाम देंगे कि अब कोई खून नहीं बहेगा। हथियार डाल दो, मुगवीर रिहा करो, वरना तैयार हो जाओ। कच्चा जमाल में छोटू गैंग के पास वक्त कम रह गया। ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल हैं। फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है। सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी हैं। तैयारियां मुकम्मल, जवान अलर्ट, घेरा तंग। कच्चा जमाल में छोटू गैंग के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई के लिए फोर्सेस मोर्चा बंद है। इलाके में कर्फ्यू नाफिज है। रुझान में भी दफा 144 लगा दी गई है। फोर्सेज ने कच्चा जमाल, कच्चा कराची और कच्चा मोरो का मुहासरा कर रखा है। जमाल दीन वाली, भोंग और राजनपुर से गुद्दू बैराज तक 20 पुलिस चौकियां कायम कर दी गई हैं। करीबी बस्तियों को भी खाली करा लिया गया है। फैसलाकुन कार्रवाई में गनशिप हेलीकॉप्टर्स भी शरीक होंगे। छोटू गैंग के 9 सहूलतकारों की निशानदेही भी हुई है, जिनमें से मुतादिद का ताल्लुक सियासी जमातों से है। जराये के मुताबिक मुआवनत करने वाले अफराद पुलिस और गैंग में राब्तों का काम भी करते थे। अभी आपको लिए चलते हैं बर्मिंघम, जहां पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं। मैं इस शानदार जलसे को खराज तहसीन पेश करता हूँ। माजरत चाहता हूँ कि वहाँ हम गुमों के रास्ते में देर हो गई, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने कभी इंग्लैंड में इतना बड़ा जलसा नहीं देखा। इनका जुर्म है अब नहीं सहना, सोच लिया है चुप नहीं रहना। मैं थोड़ी अब खामोश
मेरी जरा आपने गौर से बात सुनी, मेरी आपने गौर से बात सुनी। देखिए, आप हैं कश्मीरी भी और ओवरसीज पाकिस्तानी भी। मैं सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानी की बात करता हूं। ओवरसीज पाकिस्तानी वो पाकिस्तानी हैं जिनके रिमिटेंसेस पे, यानी जो पैसा वो पाकिस्तान भेजते हैं उस पे पाकिस्तान चल रहा है। यहां से रेमिटेंसेस के ऊपर पाकिस्तान चलता है। ये वो पाकिस्तानी हैं जो सबसे ज्यादा कीमती हैं हमारे मुल्क के लिए। आप वो लोग हैं जो बाहर मेहनत करते हैं और मेहनत का जब आप पैसा वापस पाकिस्तान भेजते हैं, उस पैसे से हम अपना ट्रेड बैलेंस बैलेंस करते हैं। यानी जो हमारा जितने डॉलर्स आते हैं और जितना डॉलर्स हम खर्च करते हैं इंपोर्ट्स पे, आपके पैसों की वजह से पाकिस्तान चलता है। इसलिए आप खास पाकिस्तानी हैं। आपके वोट के लिए भी मैं पूरी जद्दोजहद करूंगा और आपको, बल्कि मैं ये चाहूंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को मौका मिलना चाहिए, ड्यूल नेशनल्स को मौका मिलना चाहिए कि पाकिस्तान में कोई भी ओहदे पे खड़े हो सके। क्योंकि हमने अपने मुल्क को अगर ठीक चलाते हैं तो पाकिस्तानियों को बाहर जाना ना पड़ता। पाकिस्तानियों को बाहर इसलिए जाना पड़ता है कि हमने अपने मुल्क के इदारे खत्म कर दिए। हमने अपने मुल्क का वो हाल किया है जिधर नौजवानों को नौकरियां नहीं मिलती, बेरोजगारी की इंतहा है। तो जब मजबूरी में लोग बाहर जाते हैं, मेहनत करते हैं, वापस पैसा भेजते हैं, अपने खानदानों को पालते हैं और उसके अलावा हमारे मुल्क में वो डॉलर्स भेजते हैं जिन डॉलरों के ऊपर आज हमारा मुल्क चल रहा है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से डॉलरों को मनी लॉन्डर करके बाहर भेजते हैं और पनामा के अंदर ऑफशोर अकाउंट्स खेलते हैं, उनसे पाकिस्तानी बर्बाद होता है, उससे हमारा मुल्क बर्बाद होता है। के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। देखिए, मैं थोड़ी सी आपकी के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। अब जरा सुने, आज मैं निकलने लगा इस मैं जब अपने बच्चों की नानी के घर में रात ठहरा हुआ था तो आज मैं सुबह आने लगा तो उधर मैंने देखा कि एक मुजाहरा हो रहा है। तो बच्चों की नानी, जरा गौर से सुने, हम एंजॉय करेंगे ये। अब वो बच्चों की नानी मेरे से पूछती, कहती, इमरान, व्हाट आर दीज पीपल डूइंग आउटसाइड? मैंने कहा, दे आर डेमोन्स्ट्रेटिंग। वो मेरे से पूछती, व्हाट आर दे डेमोन्स्ट्रेटिंग अबाउट? अब मैंने सोचा कि घर उसका, तो डेमोन्स्ट्रेशन तो उसके घर के बाहर है। तो वो वाकई समझी कि मैंने कोई गलती की। कहती, डिड आई डू एनीथिंग रॉन्ग? मैंने कहा, नो। मैंने कहा, एनाबेल, यू डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, नवाज शरीफ डिड समथिंग रॉन्ग। खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान। यानी उसके घर के बाहर नून लीग के लोग डेमोन्स्ट्रेट करने आ रहे हैं कि इमरान खान नवाज शरीफ को, सुनो कि इमरान खान नवाज शरीफ ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की है, आप मेहरबानी करके उसकी मनी लॉन्ड्रिंग और उसका जो उसने पैसा बाहर भेजा है, आप उसके ऊपर बात ना करें, बल्कि मुझे चुप कराने के लिए उस औरत के घर, किसी और के घर जाके डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे। मुझे सुने,
मुझे इतनी शर्म आई थी कि मैं जरा अब आपको बताऊं। देखिए वो तो अंग्रेज है, उसे क्या पता, उसको क्या पता। अब मुझे इतनी शर्म आए कि लोग बाहर खड़े हैं, शोर मचा रहे हैं। अच्छा, शोर क्या मचा रहे हैं? गो इमरान गो। मैं अब सोचूं कि मैं कोई प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं कोई वजीर आजम हूं, मैं कोई वजीर आला हूं, मैं किधर चला जाऊं? गो इमरान गो। फिर वो इंतजार करे कि कोई पिटिशन आएगी, क्योंकि आप डेमोन्स्ट्रेट डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर करते हैं तो पिटिशन जाती है अंदर, पिटिशन भी नहीं जा रही, वो तमाशा देख रही है, शोर मचा रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखें, प्लीज एक चीज याद रखें कि पाकिस्तान एक बहुत अजीम ख्वाब का नाम था, एक बहुत बड़ी ख्वाब का नाम था। ये कभी भूले ना इसको, क्योंकि अंग्रेजी में कहते हैं नेशंस विदाउट अ विजन डाई। कौमों जिनकी विजन और नजरिया नहीं होता वो मर जाती हैं। अपने नजरिए को कभी ना भूलना। ये वो मुल्क था जो एक कश्मीरी अजीम मुसलमान, अजीम आलिम इलामा इकबाल की ख्वाब थी कि हमने एक पाकिस्तान, एक ऐसा मुल्क बनाना है जो इस्लाम की लेबोरेटरी बननी है, कि हमने दुनिया को बताना है कि इस्लाम है क्या, कि असल में इस्लाम क्या है। हमने सारे मुसलमानों मुल्कों को बताना था कि एक अजीम दुनिया के अंदर एक मॉडल बना था, मदीना की रियासत, अदल और इंसाफ के ऊपर एक निज़ाम बना था, जिस निज़ाम की वजह से वो अरब जिनके साथ एक सुपर पावर पर्शियन एम्पायर, दूसरी तरफ रोमन एम्पायर, ये जरा सुने गौर से, तारीख का हिस्सा है कि जंगे बदर 625 में हुई, 313 मुसलमान थे। 636 में और 638 में दोनों सुपर पावर्स घुटने टेक गई उन मुसलमानों के सामने। अब सोचे जरा, नहीं जरा मैं आपको तारीख की बात कर रहा हूं। अब आप अपने से पूछें कि उस अजीम लीडर ने क्या किया, क्या जादू किया उन लोगों के ऊपर कि किधर 313 और रोमन एम्पायर की जो सदर्न लीजन थी वो 1 लाख फौजियों की थी। जो यारमुक में खालिद बिन वलीद ने हराया था, 1 लाख रोमन्स थे, 35,000 मुसलमान थे। तो क्या किया उस जादूगर ने कि उन लोगों को, उस अजीम इंसान ने, उस आखिरी पैगंबर ने, दुनिया के ग्रेटेस्ट लीडर ने उन लोगों पे क्या किया कि वो कौम उठ के पहले तो 2 सुपर पावर्स बैठ गई उनके सामने, और फिर 700 साल तक दुनिया का सबसे अजीम सिविलाइजेशन बना रहा। सारे साइंसदान मुसलमान थे। क्या किया? और मैं ये आपको कहता हूं कि इसलिए पाकिस्तान बना था। उस ख्वाब को याद रखें। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक माशरे को अदल और इंसाफ पे कायम किया। और अदल और इंसाफ का मतलब कानून के सामने सब एक बराबर। इंसाफ का मतलब एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं। ये नहीं कि आपका प्राइम मिनिस्टर मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग करे, टैक्स एवेजन करे, करप्शन करे, उसको कानून ना पकड़ सके, बेचारे छोटे छोटे गरीब लोगों को पकड़ के जेलों में डाल दे। इसके मुतालिक हमारे नबी ने कहा था कि बड़ी कौमें बर्बाद हुई जिधर एक कानून कमजोर के लिए और एक ताकतवर के लिए। तो इसलिए उन्होंने पहले तो इंसाफ दिया और फिर अदल दिया। अदल का क्या मतलब है कि अपने से लेके आप वॉलंटरली उनको देते हैं जिनके पास नहीं है। फैलाई रियासत बनाई, दुनिया की तारीख की पहले वेलफेयर स्टेट बनाई, और उस पहले वो स्टेट बनाई इंसाफ पे और अदल पे, और फिर उन्होंने अपने उनके कैरेक्टर को देख के लोगों के कैरेक्टर ऊपर गए, मोरालिटी सोसाइटी के ऊपर गई। उनके कैरेक्टर 2 बेसिक चीजें क्या थी? सादिक और अमीन, सच्चे इंसान थे और इंसाफ करने वाले इंसाफ थे। उन दोनों ने, उन्होंने अपने कैरेक्टर की वजह से कौम के कैरेक्टर को उठा दिया, और वो इतनी अजीम कौम बन गई। कोई कर्जे लेके नहीं, एड लेके नहीं, उनको एक मॉरल कैरेक्टर, एक इखलाकियात, एक वैल्यू सिस्टम ऐसा बना दिया कि कौम अजीम बन गई। और ये आपके सामने मैं हिस्टोरिकल फैक्ट दे रहा हूं कि 13 सालों के अंदर जंगे बदर में 313
13 सालों के बाद 2 सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक गई। अब आ जाएं, क्योंकि आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, यहां आप निजाम जानते हैं। मैं भी यहां 18 साल से देखा हुआ बरतानिया का निजाम क्या है। यहां क्यों लोग यहां नौकरियां लेने आते हैं? इनके पास तो है ही कुछ नहीं। आपको पता है पाकिस्तान में कोयले के जजीरे हैं, रिजर्व्स हैं कोयले के इतने हैं, 200 अरब टन कोयला पड़ा हुआ है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बिजली और बिजली के लिए जिधर बिजली नहीं है इस वक्त, आप हैरान होंगे कि सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पानी से बिजली बनाने वाला 50,000 मेगावाट है। गैस है, तेल है। पख्तूनख्वा में इधर जिधर पेशावर के नीचे वो लोग कुएं खोद रहे हैं पानी के लिए, उसमें से गैस निकलाती है। तांबे के रिजर्व्स हैं, 12 मौसम है, जरखेज जमीन है। और यहां क्या है? और आज देखें ये किधर है? बरतानिया का सालाना जीडीपी, सालाना आमदनी 50 मुसलमान मुल्कों की मिला के सालाना आमदनी के बराबर है। क्या वजह है? देखें, सबसे पहले इनका कैरेक्टर देख लें। हम तो इस्लाम के नाम पे बना था ना मुल्क, इनका कैरेक्टर देखें कि डेविड कैमरॉन का जब नाम आता है, जब उसका पैनामा लीक्स में नाम आता है, तो वो तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी नहीं था। 40 लाख रुपए की बात थी, और वो भी टैक्स इवेजन नहीं, टैक्स अवॉइडेंस। जब प्राइम मिनिस्टर भी नहीं था, वो अपनी सफाइयां पेश कर रहा है। उससे जो किया डॉजी डेव या जो भी उसको टैग किया, यानी उसको उन्होंने किस तरह ग्रिल किया अपने लीडरशिप को, क्योंकि अपने लीडरशिप से वो कैरेक्टर मांगते हैं, वैल्यूज मांगते हैं। या ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, वजीर रिजाइन कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि यहां लीडरशिप अपनी इखलाकी कुव्वत से हुकूमत करती है, मॉरल अथॉरिटी से हुकूमत करती है। यहां कभी मार्शल लॉ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बंदूकों की जरूरत नहीं पड़ी। पुलिस में जिस तरह मॉडल टाउन में खड़े खड़े 100 लोगों को गोलियां मार दी, या कोई गोलियां मारने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डेमोक्रेसी में आपने जो देखा ओवरसीज पाकिस्तानियों, लीडरशिप अपनी इखलाकी कुव्वत से लीडरशिप देती है, डंडे के जोर से नहीं देती। फिजिकल अथॉरिटी नहीं, मॉरल अथॉरिटी। और आपने देखा आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन किया कि मॉरल अथॉरिटी खो बैठा। उधर देखें अर्जेंटीना में, हर जिधर भी डेमोक्रेसी है उधर देखेंगे किस तरह की रिएक्शन आया है। हिंदुस्तान देख लें, प्राइम मिनिस्टर ने, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने हाई लेवल कमेटी बनाई। 25 को, अगले पीर को रिजल्ट आ रहा है। जितने भी हिंदुस्तानियों के अकाउंट्स पर पता चले हैं पैनामा में, ऑफशोर कंपनी में, सबके ऊपर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है। और हमारे पाकिस्तान में देखें क्या हुआ। हमारा सुने हमारे पाकिस्तान में क्या हुआ। जो मुल्क जिसने मिसाल बनना था, वाहिद मुल्क बना इस्लाम के नाम पे, वाहिद मुल्क। 2 आइडियोलॉजिकल स्टेट्स बनी है, एक इसराइल यहूदियों के लिए, एक इस्लाम के लिए पाकिस्तान। अब देखें हमारे लीडर का क्या रवैया था। वो तो पहले आके दुख भरी कहानी सुना दी, हम बड़े अमीर थे, हम तो पैसे वाले थे, हमें तो इधर जुल्म हो गया। मुझे ऐसे लगा कि इंडियन फिल्म का गाना शुरू होने लगा, रोना शुरू होने। उसके बाद जो असल इशू था कि मियां साहब आपके बच्चों की ऑफशोर कंपनीज निकली जब आप वजीर आजम थे। क्रिकेट में हम उसे कहते हैं मियां साहब ने वेल लेफ्ट कर दिया, गेंद ही छोड़ दी, बात ही नहीं की। और इनके दरबारियों ने क्या किया, बजाय आप सफाई पेश करें, आपका प्राइम मिनिस्टर के जब मॉरल अथॉरिटी जा रही है, वो किस तरह लोगों को कहेगा टैक्स दो, वो किस तरह लोगों को कहेगा मनी लॉन्ड्रिंग ना करो, वो किस तरह लोगों को कहेगा करप्शन ना करो, जब उसके ऊपर सारे एलिगेशंस आ गए। इनके लोग बजाय इसके कि मियां साहब को कहें कि मियां साहब अपनी सफाई पेश करो, सच बताओ। एक बेटा कुछ कह रहा है, दूसरा बेटा कुछ कह रहा है, एक झूठ उधर पकड़ा जा रहा है, कोई खानदान उधर। इनका काम था कि लोगों को, जिस तरह डेविड कैमरॉन ने खड़े होकर पार्लियामेंट में अपनी सफाई पेश की, अपने 6 साल के टैक्स डिक्लेयर किए, उसको तो उसने तो नहीं कहा कि जेरेमी कॉर्बिन साहब आपके भी ऑफशोर अकाउंट है।
यहां इनका डिफेंस क्या था, और इमरान खान, क्योंकि सबसे ज्यादा इनको मेरे से डर है, इमरान खान के शौकत खानम पे अटैक कर दिया। शौकत खानम, जिस तरह कोई इमरान खान की बिजनेस चल रही है, पाकिस्तान के सबसे बड़े खैराती इदारे 350 करोड़ रुपया हर साल गरीब मरीजों के इलाज पे, कैंसर के मरीजों के इलाज पे खर्च करता है, उसके ऊपर अटैक कर दिया। यानी मैं कहूं कि एक मिनट सुने, जरा थोड़ी सी सुने, मैं ये कहूं कि कुछ शर्म हो या हया हो, शर्म और हया होती कभी वो ऐसे कर सकता था? कोई ऐसे कर सकता है कि आप अगर आपको वाकई एक अस्पताल के अंदर अगर कोई पब्लिक ट्रस्ट है, अगर कोई गलत काम है, तो भी तो आपको याद आया जब नवाज शरीफ के ऑफशोर अकाउंट्स निकले हैं कि आप अगर वो गलत काम कर रहे हैं, आपका काम है कि जाके इन्वेस्टिगेट करें, अकाउंट्स खुले हैं, हमारी किताबें खुली हैं, लेकिन बदनीयती, ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है, डराने की कोशिश इमरान खान को, जिस तरह के इमरान खान इतनी जल्दी डर जाएगा कि जी शौकत आलम। और अब मैं आपको कहता हूं कि देखिए, सिर्फ मैं आपको कंपैरिजन दे रहा हूं, आप हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, यहां देखें, इसलिए ये मुल्क ऊपर है। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा कि मौलाना साहब एक कौम कैसे मरती है? मौलाना रूमी ने कहा कि जब एक कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, मर जाती है। मॉरल कोलैप्स आता है पहले, फिर फिजिकल कोलैप्स आता है, फिर इकोनॉमिक कोलैप्स आता है। तो आपके सामने ये मॉरल कोलैप्स है कि प्राइम मिनिस्टर बजाय जवाब दे दूसरों पे हमले कर रहा है। असेंबली में खड़े होकर वजीर पीपल्स पार्टी वालों को कह रहे हैं कि जी हमें भी आपके पास फाइलें पड़ी हैं आपकी करप्शन की। मैं वजीरों को कहता हूं कि अगर आपके पास फाइलें पड़ी हैं करप्शन की, पकड़ो उनको, जेलों में डालो, ब्लैकमेल करने के लिए फाइलें रखी हुई हैं। और ये है अलमिया पाकिस्तान का, के ऊपर हमाम में सब लगे हैं, एक दूसरे के ऊपर फाइलें रखी हुई हैं ब्लैकमेल करने के लिए। इसलिए नहीं कि कोई गलती कर रहा है, जुर्म कर रहा है, अवाम का पैसा चोरी कर रहा है, आप पकड़ के जेलों में डाले, नहीं, जेलों में नहीं डालना, ब्लैकमेल करना है। और इसलिए मैं आप ओवरसीज पाकिस्तानी को कहता हूं, आपका बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान में, क्योंकि आपने डेमोक्रेसी को फंक्शन होते देखा है, आपने डेमोक्रेसी को चलते देखा है, आपको पता है कि कैसे हुक्मरानों का आवाम यहां एहतसाब करती है, कैसे टैक्स पेयर के पैसे के लिए आवाम खड़ी होती है, आवाम हिफाजत करती है अपने टैक्स के पैसे से। किसी की जरूरत नहीं है यहां कि आवाम के टैक्स के पैसे को गलत खर्च करें, अपने ऊपर करें, अपनी बिजनेस चलाएं। या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लॉ है, आप इक्तदार में आके बिजनेस नहीं कर सकते, या बिजनेस की सारी इक्तदार में आके है। इनको पहले देख लें कि इक्तदार से पहले इनके पास कितना था और अब कितना है, किधर से आया पैसा। मैं आज आपको, हमारी पख्तूनख्वा में हुकूमत है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आज मैं पख्तूनख्वा में बिजनेस शुरू कर दूं, साल के अंदर आपको अरबपति बन के दिखा सकता हूं। क्या मुश्किल है, जब मुझे पता है कि किधर जमीनें हैं, इधर सड़क बनानी है या जमीन जानी है, पहले जमीन खरीद लूं, उसकी जब वो बेचूंगा उसकी कीमत कहां की, यानी आसान तरीन चीज है पैसे बनाना। इसलिए आपके यहां डेमोक्रेटिक मुल्कों के अंदर आपको इजाजत ही नहीं है इक्तदार में आके बिजनेस करने की। इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, अब्यूज ऑफ पावर कहते हैं। और हम सारे बच्चे पैसे बना रहे हैं, आज उधर जाके मिलने जा रहे हैं हिंदुस्तान में, उनके प्राइम मिनिस्टर को साथ बेटा जा रहा है, किसको मिलने जा रहे हैं, बेटे के बिजनेस पार्टनर को। उधर छोटे भाई साहब के बेटे जा रहे हैं, सीपेक की मीटिंग्स चाइना हो रही हैं, भाई का बैठा हुआ मीटिंग्स के ऊपर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स वो निगोशिएट कर रहे हैं। ये क्या मजाक है, ये कोई बादशाह है? ये अगर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में इसकी इजाजत नहीं है। डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी होती है, लोग अवाम अपने हुक्मरानों की अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं। और ये किसने इनको सिखाया था? ये मदीना की रियासत में आम आदमी खड़े होकर हजरत उमर को कहता है, क्या उमर किधर से तूने कपड़े लिए, किधर से आया पैसा? हजरत उमर ने गुस्सा नहीं किया,
انہوں نے واپس یہ نہیں کہا کہ تم بتاؤ کدھر سے کپڑے خریدے ہیں. انہوں نے جواب دیا, کیونکہ حکمران جواب دہ ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کی تاریخ کا, اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرو. انشاءاللہ اگر یہ جو موقع آیا پاکستان کی عوام کو, اور موقع تو انٹرنیشنل ایک چیز ہو گئی, یہ تو اپوزیشن نے نہیں کی, اگر ہم نے اس موقع کا فائدہ اٹھا لیا اور اپنے ملک کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا, اپنے حکمرانوں کا احتساب کر دیا, نیب کو ایک انڈیپینڈنٹ آٹونومس ادارہ بنا دیا, ایف آئی اے کو جس طرح یہاں اسکاٹلینڈ یارڈ ہے وہ کر دیا, ایف بی آر کو آٹونومس کر دیا جو ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی ہے جو یہاں ہے, ان سے سیکھیں یہ کیسے آگے نکلے ہیں. انسٹیٹیوشنلائز کریں اپنے ملک کو, اپنے ادارے مضبوط کریں. اگر ہم اپنے ادارے مضبوط کر دیں اس ایکسپیرینس کے بعد, کیونکہ ساری دنیا میں شور مچ گیا, یہ پاکستان کا ایشو نہیں ہے, یہ ساری دنیا کا ایشو ہے. اگر ہم نے اس کا موقع اٹھا لیا اور ہماری عوام کھڑی ہو گئی, اور انشاءاللہ عوام کو میں لیڈ کروں گا, جتنی دیر ہوگی ہم نے موقع دینا ان کو. ایک آزاد جوڈیشل کمیشن بنائیں چیف جسٹس کے نیچے. میں یہاں ملا ہوں 3 فرمز کو ملا ہوں جن کا کام ہی آف شور اکاؤنٹس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے, 3 مختلف کمپنیز کو ملا ہوں. کوئی پرابلم نہیں ہے, اگر چیف جسٹس کے نیچے کمیشن بنتی ہے سارا پتہ چل جائے گا کہ واقعی گلٹی ہے یا نہیں ہے, منی ٹریل کدھر سے آئی, پیسہ پاکستان سے کیسے نکلا, یہ سب ٹریس ہو سکتا ہے اگر سیریس ہو. اور اگر یہ سیریس نہ ہوئے, یہ جو جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں نواز شریف, اپنا جج ان کا اپنا احتساب کرے گا, اپنا ہی جج ہوگا اور وہ میاں صاحب کا احتساب کرے گا. میاں صاحب نے تو کبھی کرکٹ نہیں کھیلی نیوٹرل امپائر سے, کرکٹ میں بھی اپنا امپائر کھڑا کر دیتے. تو میں اب کشمیر پہ آتا ہوں. آپ کا یہ جو الیکشن ہے آزاد کشمیر کا, سنیں میری بات, یہ بڑا امپورٹنٹ الیکشن ہے. سنیں, دیکھیں آج تک کشمیر کی جو میں حکومتیں دیکھتا ہوں آزاد کشمیر کی, مجھے ترس آتا ہے بیچارے اپنے کشمیریوں کے اوپر, کیونکہ نہ وہ بیچارے بے بس ہوتے ہیں. وہ آتا ہے ایک کبھی لوٹ جاتا ہے, خیر پاکستان کا بھی یہ حال ہے, لیکن کشمیر میں تو کرپشن اور بھی لیول پہ ہے. یہ آپ کے لیے موقع ہے, یہ موقع ہے کہ آپ کشمیر کو چینج کر دیں. یہ موقع ہے ہم کشمیر میں انسٹیٹیوشنائز کر دیں, آزاد نیب بنا دیں جس طرح پختونخوا میں ہم نے کوشش کی, اب اس سے بھی مضبوط انڈیپینڈنٹ احتساب سے لے کے آ رہے ہیں. پہلی حکومت ہے جس نے سٹنگ وزیر کو پکڑ کے جیل میں ڈالا ہے, کہیں اور نہیں ہوا آج تک. تو انشاءاللہ ایک آزاد نیب بنے گی, ہم کشمیر کے ادارے مضبوط کریں گے. آپ کو کسی کو موقع ملے آپ پلیز جا کے پختونخوا کے صوبے میں جائیں اور لوگوں سے پوچھیں, عام لوگوں سے پوچھیں, ان سے پوچھیں تبدیلی آئی ہے نہیں, پولیس رشوت لیتی ہے نہیں, پولیس کیا کرتی ہے. آپ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم دیکھیں, انشاءاللہ وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آئیں گے آزاد کشمیر میں جو اس وقت پختونخوا میں ہے. گاؤں تک ولیج کاؤنسلرز ہیں, گاؤں کے اندر الیکٹڈ لوگ ہیں, فنڈز نیچے ولیجز گاؤں میں جا رہے ہیں. بالکل آپ کو سر مثال دیتا ہوں کہ پختونخوا میں جب مشرف کے دور میں لوکل گورنمنٹ آئی تھی تو 2.25 ارب سارے لوکل گورنمنٹ کا بجٹ تھا. اب 44 ارب روپیہ نیچے جا رہا ہے, 30% فنڈ نیچے جا رہا ہے, ولیج گاؤں میں جا رہا ہے پیسہ. تو سب سے پہلے آپ کو لوکل گورنمنٹ چاہیے, لوگوں کو اختیارات چاہیے. آپ کو جو چاہنا چاہیے کہ کشمیر کے فیصلے کشمیر میں ہوں, بلکہ ڈسٹرکٹ کے فیصلے ڈسٹرکٹ میں ہوں, گاؤں کے فیصلے گاؤں میں ہوں. کیونکہ انگلینڈ میں اگر آپ یہاں سٹڈی کریں, یہاں کا سسٹم سٹڈی کریں, تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ یہاں ڈیوالوڈ ہے پاور, نیچے تک ہے پاور, اختیارات نیچے تک ہیں. ان کا زبردست لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے, اپنے فیصلے ہر کاؤنٹی اپنے فیصلے خود کرتی ہے. اس وجہ سے یہاں لوگ آزاد ہیں, بھاگتے نہیں پھرتے ایم پی ایز اور ایم این اے کے پیچھے درخواستیں لے کے. یہاں پولیس قانون پہ چلتی ہے. ہاں ادھر ہیں مسئلے ہماری کمیونٹی کو, لیکن جو یہاں کے شہری ہیں ان کو پولیس کسی وزیر کے کہنے پہ وکٹمائز نہیں کر سکتی. جس طرح وہاں ساروں کے اوپر, میرے اوپر 4 FIR کٹی ہوئی ہیں,
ہمارے 100 ممبرز ہیں جن کے اوپر پنجاب میں FIR کٹی ہوئی ہے کیونکہ وہ پولیس کو انتقامی کاروائی کے لیے رکھا ہوا ہے. اس لیے راجن پور میں آپ تماشا دیکھیں پولیس بیچاری سے کیا ہو رہا ہے. جب آپ پولیس کو تباہ کر دیں, جب آپ پولیس کو پولیٹیسائز کر دیں, میرٹ ختم کر دیں, انتقامی کاروائی کے لیے استعمال کریں, تو جو ان کا اصل کام ہے ڈاکوؤں کے پیچھے جب جاتے ہیں تو یہی ہوتا ہے جو بیچاروں سے ہو رہا ہے. اس لیے ہم نے پختونخوا کے آپ دیکھیں ماڈل پولیس ہے, آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم دیکھیں, آپ انتظامیہ دیکھیں ڈی پولیٹیسائزڈ ہے, اور آپ اب ہماری یونیورسٹیز دیکھیں ابھی نہیں ٹھیک ہوئی, ابھی ایکٹ پاس کیا ہے, لیکن ہسپتال دیکھنا, اسکولوں کا سسٹم دیکھیں, آپ پہلے وہاں دیکھیں اور انشاءاللہ وہی ہم نظام آزاد کشمیر میں لے کے آئیں گے. ایئرپورٹ کی آپ نے بات کی, بالکل میرپور میں ایئرپورٹ بننا چاہیے کیونکہ یہاں سے لوگوں کو سہولت دینی چاہیے. یہ پھر سے آپ عظیم پاکستانی ہیں, آپ کے اوپر پاکستان چل رہا ہے, جتنی ہم آپ کی اور اوورسیز پاکستانی کی خدمت کریں وہ کم ہے, کیونکہ آپ ہیں سب پاکستان کا پیسہ بھی بھیجتے ہیں, آپ کے پاس کیپٹل بھی ہے, آپ کے پاس نو ہاؤ ہے, ٹیکنالوجی ہے, بزنسز ہیں جو یہاں کمپیٹ کرتی ہیں. اس لیے جس وقت پاکستان کا ہم نے نظام ٹھیک کیا تو سب سے بڑا اثاثہ ہمارا اوورسیز پاکستانی, تب ہم ان کا فائدہ اٹھائیں گے. ابھی بیچارے آپ آتے ہیں ایئرپورٹ سے ہی بیچاری آپ کھان کھینچنی شروع ہو جاتی ہے, گھر لیتے ہیں اس کو قبضہ کر لیتے ہیں. یعنی جب کون انویسٹ کرے گا ایسے ملک میں جب آپ کرپشن ہی نہیں ختم کر سکتے؟ اور کرپشن کیسے ختم ہو جب اوپر وزیر اعظم اور اس کی فیملی کرپشن میں لگی ہوئی ہے, وہ کیسے ختم ہوگی؟ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے پوری شرکت کرنی ہے اس الیکشن میں. آپ اپنے رشتہ داروں کو, کیونکہ آپ کی بڑی سنی جاتی ہے, آپ کی زیادہ سنی جاتی ہے, آپ نے شرکت کرنی ہے اس الیکشن میں. یہ بڑا زبردست الیکشن ہے, اصل میں پاکستان کے لیے بڑا زبردست ٹائم ہے, ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے. انشاءاللہ میرا دل کہتا ہے کہ اللہ نے پاکستان پہ خاص کرم کر دیا ہے. یہ جو پیناما میں وہ اب تو نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان نے یہ کرپشن کے کیسز دیکھے, کہتے ہیں سارا وقت گالیاں نکالتا رہتا ہے. اب تو کوئی نہیں کہہ سکتا پیناما میں بات ہوئی ہے شروع. اب اللہ نے ہمارے ملک کو موقع دیا ہے کہ ہم اپنا راستہ بدلیں اور واپس اس ویژن پہ جائیں, وہ عظیم خواب جس کے نام پہ پاکستان بنا تھا, واپس اس خواب کو لے کے آئیں کہ ہم نے ایک وہ عدل اور انصاف کا معاشرہ بنانا ہے. اللہ نے سب کچھ دیا آپ کے ملک کو, آپ کو خود بھی نہیں اندازہ. میں تو پہلی دفعہ پختونخوا میں جب حکومت دیکھی تو میں نے اندازہ آیا کہ اللہ, یہاں تو اگر انسان کوشش کرے اور دیانتداری سے کام کرے, یہ تو ہمارا ملک ایک عظیم ملک بن سکتا ہے جو ایک وقت بننے جا رہا تھا. سب کچھ اللہ نے دیا اس ملک میں. تو آپ نے بیرسٹر صاحب کی مدد کرنی ہے, آپ نے رشتہ داروں کو کہنا ہے, اور انشاءاللہ میں پوری کیمپین کروں گا سارے آزاد کشمیر میں. ویسے بھی میں نے سارا آزاد کشمیر دیکھا ہوا ہے تو مجھے ویسے ہی گرمی آ رہی ہے, مجھے دل کر رہا ہے واپس جانے کا. آزاد کشمیر میں ایک ایسی حکومت, مثالی حکومت لے کے آئیں گے. جو ہم نے سیکھا تجربہ ہمارا ہوا ہے پختونخوا میں, انشاءاللہ وہ ہم ساری چیزیں آزاد کشمیر میں لا کے آپ کو فخر ہوگا, آپ کو پاکستان کے اوپر بھی فخر ہوگا انشاءاللہ ایک دن. اور اس سے پہلے جو آزاد کشمیر میں آپ کو انشاءاللہ گورننس دیں گے اس کا بھی آپ کو فخر ہوگا. بہت بہت شکریہ. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان برمنگھم کے بنگلے ہال میں پاکستانیوں سے, خاص کر جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے خطاب کر رہے تھے. یہاں پر جلسہ منعقد کیا گیا تھا PTI کی جانب سے, اور عمران خان نے اس موقع پر مختلف امور پر بات کی.